Hello everyone, this is Venugopal Bonam, lecturer in physics, Government Junior College, Ramanapet, Yadadri Bhuvanagiри district. In this class, I am going to explain you intermediate first year physics chapter 5, laws of motion. చలన సూత్రాలు ఐదో టాపిక్ ఉన్నటువంటి చలన సూత్రాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. So this is not a new topic. You might have already learnt about this topics, that is Newton's laws of motion. You might have already studied in your lower classes. The same topics again we are going to study. In addition to that, we are going to discuss about the friction in this lesson. న్యూటన్ గమన నియమాల గురించి మీరు ఆల్రెడీ మీ క్రింది తరగతుల్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఈ క్లాసులో మనం ఏం చేస్తామంటే న్యూటన్ గమన నియమాలతో పాటుగా ఘర్షణకు సంబంధించి కూడా టాపిక్ని మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, లెట్ us see Newton's first law. What is Newton's first law? So Newton's first law statement, if you see, every object continues to be in a state of rest or in uniform motion along a straight line until it is acted upon by an external force. That means as long as no external force acts, if a body is at rest, will be at rest. If a body is moving, it continues to move. If a body is moving in a straight line, it will move in a straight line. That means the external force is responsible for the change of the state. That means what state here, whether it is at rest or moving or going in a straight line. This state can be changed with by what here, only an external force. Okay. బాహ్య బలం పనిచేయనంత వరకు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న వస్తువు అదే స్థితిలోను, సమవేగంతో రుజు మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న వస్తువు అదే స్థితిలోను కొనసాగుతుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఒక వస్తువు కనుక నిశ్చల స్థితిలో ఉంటే మనం బాహ్య బలం అప్లై చేస్తేనే దాని యొక్క స్థితి అనేది మారుతుంది. అంటే బాహ్య బలం పనిచేయనంత వరకు దాని యొక్క స్థితిలోని మార్పు అనేది జరగదు. ఒక వస్తువు కనుక గమనంలో ఉంది అంటే దానికి పై ఎటువంటి బాహ్య బలం పనిచేయకపోతే అది అలాగే గమనంలో కొనసాగుతుంది. అది ఒకవేళ స్ట్రైట్గా రుజుమార్గంలో ప్రయాణిస్తుంది అనుకోండి, దానిపై మనం ఎటువంటి బలం ప్రయోగించకపోతే దాని యొక్క దిశలో కూడా ఎటువంటి మార్పు అనేది జరగదు. అంటే ఇక్కడ ఈ నియమం ఏం చెప్తుంది అంటే బాహ్య బలం అనేది వస్తువు యొక్క స్థితిని మార్చుతుంది. వస్తువు యొక్క స్థితి అంటే అది ఒక నిశ్చల స్థితి కావచ్చు, గమన స్థితి కావచ్చు, లేదా దాని యొక్క దిశకు సంబంధించింది అయినా మార్చాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా బాహ్య బలం అనేది అవసరం. Let us see the importance of Newton's first law here. So importance of Newton's first law is it defines force here. It defines force. So what it defines here? It defines force as well as the physical quantity, a new physical quantity coming, that is called as inertia. So two things comes in this one. So first one is the Newton's first law defines force. Second one, it has another, it is giving us a new physical quantity called as inertia. Okay, now force is what? Then as I said here, it defines force. Then what is force here? Force is a physical quantity which changes or tends to change the state of your body. That means just now I told you, if a body is at rest, what happens here? If you apply the force, the state may changes, I said. But remember, always it is not going to occur. Suppose if you apply the force on a big block, it does not move. It does not move means what here? What happened to my force, sir? You said that the force is going to change the state. I applied the force, but the body is not changing. State is not changing. Here, that's why force is what here? It changes or tends to. That means it is trying. It is changing or tends to change. Changes or tends to change the state of your body. Sometimes the state may change or does not, but doesn't matter. The force always tries to change the state of your body. Okay? And now I told you inertia. What is inertia? Inertia is what? Inertia is the inherent property of body by virtue of which it opposes any change. It opposes any change produced in its state. That means whatever the state, whatever the change occurs in its state, that is going to be opposed. So if your body is at rest, if you want to change the state, the body will oppose the change in its state of rest.
And if your body is in motion, if you apply the force to change its state, it will oppose the change in state of motion. Similarly for the direction also. So inertia is what here? It is an inherent property. It is a physical quantity and it is gained by the body inherently. And it opposes any change produced in its state, whether it is a state of rest or state of motion or direction, whatever it may be, any change if it occurs, that is opposed. And I said it is a physical quantity. So physical quantity means what here? All measurable quantities are called physical quantities. So what defines inertia now? Because I said it is a physical quantity. So what does it is going to measure? So mass is the measure of inertia. Keep in mind, mass is the measure of inertia. It's a 2 marks important question. What is the measure of inertia? Means mass is the measure of inertia. If a body has more mass, it will have more inertia. సో న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం మనకు ఏం తెలియజేస్తుంది, యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి మనం చూసినట్లయితే, మరి ఇక్కడ మనము దీని యొక్క ప్రాముఖ్యతలో మొదటిది ఏంటంటే ఇది బలాన్ని నిర్వచిస్తుంది. అంటే బలము అంటే ఏమిటి అనేది మనం న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. రెండవది ఏంటంటే ఒక కొత్త భౌతిక రాశి, అంటే మనకు ఒక నూతన భౌతిక రాశిని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేంటంటే జడత్వం. జడత్వం అంటే ఏంది, అదేవిధంగా బలం యొక్క నిర్వచనం, ఈ రెండింటిని మనము న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో మరి అదంటే ఏందో మనం చూద్దాం ఇక్కడ. సో బలం అంటే ఏంది ఇక్కడ? బలం అంటే జనరల్గా మనం ఏం చెప్తామంటే మరి స్థితిని మార్చే లేదా మార్చడానికి ప్రయత్నించే భౌతిక రాశినే బలము అంటాం. అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం, బాహ్య బలం అప్లై చేయనంత వరకు నిశ్చల స్థితిలో వస్తువు అదే స్థితిలో ఉంటుంది. అదేవిధంగా సమవేగంతో రుజు మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న వస్తువు అదే స్థితిలో ఉంటుంది అన్నాం. అంటే ఇక్కడ బాహ్య బలం ఏం చేస్తుందండి అంటే, బాహ్య బలం అనేది స్థితిని మార్చుతుంది. అంటే నిశ్చల స్థితి కావచ్చు, గమన స్థితి కావచ్చు, లేదా దిశను కావచ్చు, మార్చుతుంది. అంటే సార్ ప్రతిసారి మార్చుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద గుండ్రాయి ఉంది, దాన్ని నెట్టడానికి ప్రయత్నించిన కానీ అది కదలలేదు. సార్ మరి ఏమైంది, నేను బాహ్య బలం ప్రయోగించిన కదా, మరి ఎందుకు కదలలేదు, దాని స్థితి ఎందుకు మారలేదు అంటే దానికి అందుకే చెప్తున్నా, అంటే ప్రతిసారి మనం ప్రయోగించిన బలం వల్ల స్థితి మారాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే మనం ప్రయత్నం అనేది చేస్తాం కానీ మారాలని అవసరం లేదు. అందుకే ఇక్కడ ఏమంటున్నా, నేను స్థితిని కొన్నిసార్లు మారుతుంది లేదా మార్చడానికి ప్రయత్నించే భౌతిక రాశిని మనం ఏమంటామంటే బలము అంటాం. సో ఒక వస్తువు యొక్క స్థితిని మార్చే లేదా మార్చడానికి ప్రయత్నించే భౌతిక రాశినే బలము అంటాం. ఇప్పుడు మరి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, మరి ఇక్కడ జడత్వం అనే కొత్త భౌతిక రాశి వచ్చింది అన్నాం. మరి జడత్వం అనే కొత్త భౌతిక రాశి వచ్చినప్పుడు మరి అదంటే ఏంది? ఇక్కడ ఒక వస్తువు తన స్థితిలోని మార్పును వ్యతిరేకించే ధర్మాన్నే జడత్వం అంటాం. స్థితిలోని మార్పు అంటే అర్థమైంది ఇక్కడ ఏ స్థితి, అది ఏదైనా కావచ్చు, నిశ్చల స్థితి అయినా కావచ్చు, గమన స్థితి అయినా కావచ్చు, లేదా దిశ. ఇందులో ఏ మార్పు జరిగినా వస్తువు దానిని వ్యతిరేకిస్తుంది, అంటే వెంటనే అది యాక్సెప్ట్ చెయ్యదు. సో అటువంటి ధర్మాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే జడత్వము అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇందాక చెప్పిన ఒక పెద్ద గుండ్రా అయింది, దాన్ని నెట్టడానికి ప్రయత్నించడం కానీ కదలలేదు. ఎందుకు కదలలేదు అంటే అది నిశ్చల స్థితిలో ఉంది, దాని స్థితిలోని మార్పును అది వ్యతిరేకిస్తుంది. నువ్వు ప్రయోగించిన బలం అనేది దాంట్లో క్యాన్సల్ అయిపోయింది, అంటే ఆ బలం వల్ల అది కదలలేదు, అది దాని యొక్క వ్యతిరేకతను ప్రదర్శించింది, అందుకే అది కదలలేదు. అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే ప్రతి వస్తువు కూడా తన స్థితిలోని మార్పును వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేయదు, దాన్ని కొనసాగించడానికే ప్రయత్నించడం జరుగుతుంది. సో దీన్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే జడత్వము అంటాం. మరి జడత్వం అనేది ఒక భౌతిక రాశి అన్న. భౌతిక రాశి అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ కొలవగలిగే ప్రతి రాశిని కూడా మనము భౌతిక రాశి అంటాం. మరి ఇక్కడ ఈ జడత్వం దేన్ని కొలుస్తుంది అంటే జడత్వం అనేది ద్రవ్య రాశికి కొలత. కీప్ ఇన్ మైండ్, అండర్లైన్ చేసి నేను ఇక్కడ మీరు చూడండి,
జడత్వం కొలత ఏంటి ఇక్కడ? ద్రవ్యరాశి. ఇది 2 మార్కులకు చాలా ఇంపార్టెంట్. జడత్వాన్ని ఏది కొలుస్తుంది అంటే ద్రవ్యరాశి కొలుస్తుందండి. ఎంత ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి ఉంటే అంత ఎక్కువ జడత్వం ఉంటుంది అని అర్థం ఇక్కడ. Now let us see the inertia. That means inertia, we are talking about inertia here. So what is inertia? And I told you it is an inherent property of the body by virtue of which it opposes any change produced in its state, I told you. Now inertia is of 3 types. Inertia, 3 types. The first one is called inertia of rest. First one is called inertia of rest. The property of a body by virtue of which it opposes any change produced in its state. Any change produced in its state is called as, in state of rest is called as inertia of rest. Now look at the animation here. Now you see the ball is at rest. I removed the black. That means I am trying to change the state of your body. So where it is locating at the same place. It is not moving along with the black, this wooden blocks here. It is staying at the same place. You can see it is staying at the same place here. So that's why it want to retain its position. Because of that it is falling down. Suppose it goes along with the wooden plank, it goes left side or right side, but it is not doing. It is due to inertia of rest. It wants to retain its position, hence it is falling downward here. Okay. Now you can see జడత్వం అనేది ఇక్కడ మనం నిర్వచనం చూసినాం. ఇది ఏంటంటే స్థితిలోని మార్పును వ్యతిరేకించేది అని. జడత్వం అనేది 3 రకాలండి. సో ఈ 3 రకాల్లో మొదటి దాని పేరు ఏంటంటే నిశ్చల జడత్వం. మరి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ అంటే నిశ్చల స్థితిలోని వస్తువు తన స్థితిలోని మార్పును వ్యతిరేకించే ధర్మాన్ని నిశ్చల జడత్వం అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఒక వస్తువు నిశ్చలంగా ఉంది, దానిపై బలం ప్రయోగించి దాని స్థితిని మార్చడానికి ప్రయత్నించినాం, కానీ అదేం చేస్తుంది అంటే దాని మార్పును వ్యతిరేకిస్తుంది. అంటే నేను నిశ్చల స్థితిలోనే ఉంటా, నేను మారను అంటది. ఇక్కడ గమనించండి, ఈ బంతి అనేది ఒక చెక్క మీద ఉంది, చెక్కని లాగినప్పుడు దాంతో పాటు వెళ్ళట్లే. అంటే బంతి నిశ్చలంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కాబట్టి చెక్క కదిలినా కూడా ఏమవుతుందంటే బంతి అనేది అక్కడే ఉంటుంది, అందుకే గాల్లోకి వెళ్ళి కింద పడుతుంది. అట్లాగే మీరు చూడండి 2వ దగ్గర 3వ దగ్గర కూడా అదే జరిగింది. ఇక్కడ బంతి అనేది తన స్థితిని అలాగే కొనసాగించడం వల్లనే కింద పడడం జరిగింది. దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ నిశ్చల జడత్వం లేదా ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ అంటాం. దీనికి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను చెప్తే, ఇక్కడ మీ ఇంట్లో ఉండే ఒక బెడ్షీట్కి కనుక చాలా దుమ్ము పట్టింది అనుకోండి, మరి ఆ దుమ్మును వదలగొట్టాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ జనరల్గా అయితే మనం ఏమంటాం, దులుపుతాం అంటాం. కానీ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ద బెస్ట్ వే ఏంటంటే దాన్ని హ్యాంగ్ చేయండి. ఓ తాడు కట్టి హ్యాంగ్ చేసి జస్ట్ బీట్ విత్ స్టిక్తో మనం బీట్ చేసిన కర్రతో కొట్టినట్లయితే ఏమైందంటే ఆ దుమ్ము కణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి నిశ్చల స్థితిలో ఉంటాయి. దే ఆర్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. సో వెన్ యూ హిట్ విత్ ఎ స్టిక్, ద బెడ్షీట్ విల్ గో సైడ్, వేర్ యాజ్ ద పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ ఎట్ రెస్ట్ విల్ వాంట్ టు రీటైన్ దేర్ పొజిషన్ అండ్ ఫాల్స్ డౌన్. సో మనం కర్రతో దాన్ని కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ బెడ్షీట్ అనేది పక్క జరుగుతుంది, కానీ అందులో ఉన్న దుమ్ము కణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఏమైతాయి అంటే నిశ్చల జడత్వం వల్ల కింద పడడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఈ నిశ్చల జడత్వానికి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. The second one of the inertia is what here? Inertia of motion. So what it says here? The property of a body by virtue of which it opposes any change in its state of motion is called as inertia of motion. That means if a body is moving and if you want to change its state of motion, no, it won't accept that one. Even if you want to stop that one, it will continue its motion. Look at this animation here. This fellow is going in a car. The car hits a wall. That means before hitting the wall, the car and the person both are in motion. Due to the collision, the car is coming to rest, but this fellow you can see he don't want to come to rest. He continues to move. Hence what happening? He is making somersaults here. He is making somersaults and falling. So this is what happens in the case of accidents. The vehicle comes to rest, but the persons, if they don't wear seat belt, remember inertia of motion is one of the reason you have to wear a seat belt in cars.
If you don't wear a seat belt, what happens? So this happens here. You can see this fellow, what happening to him, you can understand. The car is coming to rest, but the person is jumping out of the car. This is because of inertia of motion. Okay. రెండవ జడత్వం చూద్దాం ఇక్కడ. అదేంటంటే గమన జడత్వం. గమన జడత్వం అంటే అర్థం ఏంటంటే గమన స్థితిలోని వస్తువు తన స్థితిలోని మార్పును వ్యతిరేకించే ధర్మాన్ని గమన జడత్వం అంటాం. మీరు ఇక్కడ చూడండి, అంటే అర్థం ఏంటి, ఒక వస్తువు గమనంలో ఉందనుకోండి, దాని స్థితిని మార్చడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే అది మారదు. లేదు నేను మారను, నా స్థితిని అట్లనే కొనసాగిస్తా అంటది. అదే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తున్న ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి. ఇతడు కారుతో పాటు ప్రయాణిస్తుండు, అంటే అతని స్థితి ఏంటంటే గమన స్థితి. కారు వచ్చి ఇక్కడ గోడను గుద్దుకుంది. కారు గోడను గుద్దుకోగానే కారు ఆగిపోయింది, కానీ వీడు ఏమైంది చూడండి, పైకి లేచి పల్టీలు కొట్టుకుంటూ బయటపడ్డాడు. అంటే కారు ఆగినా కూడా వీని యొక్క స్థితి మాత్రం మారలే. అంటే వీడేం చేస్తున్న నా స్థితిని అట్లాగే కొనసాగిస్తా అంటున్నాడు. అంటే వాడు తన స్థితిలోని మార్పును వ్యతిరేకించుండు. అంటే గమనంలో ఉన్నా కాబట్టి నేను గమనంలోనే ఉంటా అని ఆ విధంగా పల్టీలు కొట్టడం జరిగింది. దీనికి కారణం ఏంటంటే గమన జడత్వం. సో ఇలా జరగొద్దు అంటే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా కార్లలో ప్రయాణించేటప్పుడు సీట్ బెల్ట్ అనేది ధరించాలి. సీట్ బెల్ట్ ధరించడం వల్ల ఏమైందంటే ఈ గమన జడత్వం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయవచ్చు ఇక్కడ. సో మీకు అందరికి అర్థమవుతుంది అనుకుంటా సీట్ బెల్ట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత. సీట్ బెల్ట్ లేకపోవడం వల్లనే ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్లో, ఈ యానిమేషన్లో ఈ మనిషి ఈ విధంగా బయటికి రావడం జరిగింది, యాక్సిడెంట్ జరగడం వల్ల. ఓకే, రైట్. The third inertia is here, inertia of direction. So it is also the property of the body by virtue of which it opposes any change in its state of direction. That means if you want to change the direction of a body, it won't accept. It will try to oppose the change in the direction. So what happens here? It will try to continue its motion in the same previous direction and will try to avoid the change in direction. And look at the animation now. Now this is a curved path here. You can see the blue dot. A blue dot is a person here. This is a car, assume. So when it is actually sitting in the center, but when the car is turning, if it is turning left side, you can see the person is going right side. So this is also your common experience when you are going in a car or bus here. When the car turns left side, we leans right side. When the car turns left side, right side, we leans left side. So what happening here? So an attempt is made to change your direction. Here also you can see an attempt is made to change your direction. But what you are doing here, you are not accepting that one. You are want to go straight line. So hence you are tilting right side. So this is what happening in the case of this inertia. So inertia opposes any change in the direction produced by the external force. So this is another one of inertia, right? థర్డ్ వన్ చూద్దాం ఇక్కడ, దిశా జడత్వం. అంటే జడత్వం మూడు రకాలని చెప్పుకున్నాం, అందులో మూడవది ఏంటంటే దిశా జడత్వం. రుజు మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న వస్తువు తన దిశలోని మార్పును వ్యతిరేకించే ధర్మాన్ని దిశా జడత్వం అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఒక వస్తువు సరళ రేఖా మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు దాని దిశను మార్చడానికి గనక ఏమైనా ప్రయత్నం జరిగితే అదేం చేస్తుంది అంటే దిశలోని మార్పును వ్యతిరేకిస్తుంది. అంటే లేదు నేను స్ట్రైట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ కార్లో బ్లూ కలర్లో ఉన్న వ్యక్తి స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తుండు, వాడు మధ్యలో కూర్చుండు. కానీ ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ అయ్యిండో వాడు వచ్చేసి ఈ కార్లో రైట్ సైడ్ చివరికి వెళ్ళిపోయిండు. అంటే ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది అంటే దీనికి కారణం దిశా జడత్వం. మీరు కూడా చాలాసార్లు చూసుంటారు, బస్సులో కానీ కార్లో కానీ పోతున్నప్పుడు కారు ఎడం వైపుకు తిరిగితే మనం కుడివైపుకు మళ్తాం, కారు కుడివైపుకు తిరిగితే మన బాడీ ఎడం వైపు తిరుగుతుంది. అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ మన స్థితిలోని మార్పు అంటే దిశలోని మార్పుని మనం వ్యతిరేకిస్తాం. అంటే ఎప్పుడైతే దిశ మార్చడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుందో మనం వెంటనే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయం, దాన్ని మనము ఆపడానికి లేదా అలాగే కొనసాగడానికి మనం ప్రయత్నిస్తాం. దీనికి కారణం ఏంటంటే దిశ జడత్వం. దీన్నే మనం ఇక్కడ జడత్వం యొక్క మూడో దానిలాగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, now before going to the
second Newton's second law, we should know about one physical quantity that is called momentum. You know about momentum here. So momentum means what here? Momentum means here, so momentum means mass into velocity. Momentum means it is a product of mass and velocity. We denote it with P here. So P equal to mv, and its SI unit is what here? Kg meter per second. And remember, it is a vector. It is a vector quantity. Right? న్యూటన్ రెండవ గమనానికి వెళ్లే ముందు మనము ద్రవ్య వేగం గురించి తెలుసుకుందాం. ద్రవ్య వేగం అంటే అర్థం ఏంటంటే ద్రవ్యరాశి మరియు వేగాల లబ్ధాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే ద్రవ్య వేగం అంటాం. దీనిని మనం p తో సూచిస్తాం. p ఈక్వల్ టు ఏంటంటే mv. p ఈక్వల్ టు mv. దీని SI ప్రమాణం ఏంటంటే కిలోగ్రామ్ మీటర్ పర్ సెకండ్. కిలోగ్రామ్ మీటర్ పర్ సెకండ్. రిమెంబర్, ద్రవ్య వేగం ఇది ఒక సదిశ రాశి. ఇది ఒక సదిశ రాశి. సదిశ రాశి. ఓకే. Now coming to Newton's second law. What this Newton's second law says here, this is actually it was important for 4 marks earlier, but this year it is not there. Newton's second law of motion. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force acting on it. That means if the momentum changes, remember whenever the word rate comes here, rate of change means divided by time. Rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force acting on it here. Okay? న్యూటన్ రెండవ గమన నియమం. ఒక వస్తువు యొక్క ద్రవ్య వేగంలోని మార్పు రేటు దానిపై పనిచేస్తున్న బాహ్య బలానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అంటే ఒక వస్తువు యొక్క ద్రవ్య వేగంలో మార్పు జరిగింది కాలం దృష్ట్యా అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే బాహ్య బలం. దానిపై బాహ్య బలం పనిచేస్తేనే ద్రవ్య వేగం అనేది మారుతుంది, లేకపోతే మారదు అని న్యూటన్ రెండవ నియమం చెప్తుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దీని నుంచి మనకు బలానికి సమీకరణం వస్తుంది. We get the expression for force in this Newton's second law. So let us derive that one here. So consider a body of mass m. Its initial velocity I am taking as u. So we applied a force, external force. What is the force we applied here? We applied a force F, so that its final velocity becomes v. And how much time it is acted here? The force acted for a time of t here, so that final velocity becomes v. So what is the initial momentum here? P initial. I am writing Pi equal to mass into velocity, I said. And what is the final momentum here? Pf equal to, I can write mv. So what is the change in momentum? Change in momentum. Delta P. దీన్నే మనం అప్రాక్సిమేట్ అంటే dP అని రాద్దాం. ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు అంటే Pf మైనస్ Pi. అంటే dP ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ mv minus mu. And time, you know what I said here, rate of change of అని చెప్పాం. Rate of change of means here, so what I can rate of change means here dP by dt. Rate of change. Rate means always divide with the time. dP by dt equal to what I can write here, it is directly proportional to what I said here, F, that is external force. So what is dP here? mv minus mu
by time t proportional to f, right? So this m can be taken common, v minus u by t proportional to f. Okay, and v minus u by t equal to a, acceleration. So implies f proportional to ma, f equal to, we can write as kma, where k is constant, and it was proved that k equal to 1. It was proved that k equal to 1. So therefore f equal to, we get what here? ma. It was proved that k equal to 1 here. So therefore f equal to ma. So this is the most important equation of mechanics here. It is called equation of motion for a force here. Okay, now చూడండి ఇక్కడ m కన్సిడర్ బాడీ ఆఫ్ మాస్ m ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువును తీసుకుందాం. దాని యొక్క తొలి వేగం ఎంత అంటే u, తుది దీనిపై f అనే బలము t కాలం పాటు పనిచేస్తుంది. f అనే బలం t కాలం పాటు పనిచేయడం వల్ల దాని తుది వేగం ఎంత అయిందంటే v అయింది. ఇక్కడ ఫైనల్ వెలాసిటీ అంటే తుది వేగం. మరి దీని తొలి ద్రవ్య వేగం ఎంత అంటే pi ఈక్వల్ టు mu హియర్. తుది ద్రవ్య వేగం ఎంత అంటే pf ఈక్వల్ టు mv హియర్. ద్రవ్య వేగంలోని మార్పు అంటే డెల్టా పి లేదా dp ఈక్వల్ టు తుది ద్రవ్య వేగం మైనస్ తొలి ద్రవ్య వేగం. dp ఈక్వల్ టు mv మైనస్ mu రాసినాం. మరి మనకు నిర్వచనం ఏంటి అంటే ద్రవ్య వేగంలోని మార్పు రేటు, ఇది మార్పు, ఇది రేటు. అంటే రేటు అంటే కాలంతో డివైడ్ చేయాలి అనేది బలానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో బాహ్య బలం రాశాను. దీని ప్లేస్లో mv మైనస్ mu బై టీ తీసుకున్నాం. మరి ఇక్కడ m కామన్ తీసినట్లయితే v మైనస్ u బై టీ వచ్చింది, ప్రపోర్షనాలిటీ f. కానీ మీకు తెలుసు వేగంలోని మార్పు రేటు v మైనస్ u బై టీ అంటే వేగంలోని మార్పు రేటు ఏమంటామంటే త్వరణం అంటాం. ఇక్కడ a అంటే ఇది ఏంది? త్వరణం. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సిలరేషన్. సో ఇది ప్లేస్లో రాసి f ముందు రాస్తున్నా. f ప్రపోర్షనల్ టు ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ? ma. మరి ప్రపోర్షనాలిటీ సైన్ తీసేస్తే k అనేది వచ్చింది ఇక్కడ. సో k f ఈక్వల్ టు kma. k ఒక స్థిరాంకం అవుతుంది. k ఈక్వల్ టు 1 అని రుజువు చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ. కాబట్టి f ఈక్వల్ టు ma. ఇది ఒక ముఖ్యమైన సమీకరణం. దీన్నే మనము ఈ మెకానిక్స్లో చలన సమీకరణం అని కూడా అనడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. న్యూటన్ సెకండ్ల f ఈక్వల్ టు ma. ఓకే, మిగతా కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం.